हेलो एंड वेलकम यू ऑल स्टूडेंट्स टू माय चैनल ज्ञान ज्योत। आज આપણે ધોરણ 12 સંસ્કૃત વિષયમાં અભ્યાસ કરવાના છીએ કાવ્ય નંબર 1 કે જેનું નામ છે વેદામૃતમ। વિદ્યાર્થી મિત્રોને ખાસ ખબર હોવી જોઈએ વેદામૃતમનો મતલબ થાય છે વેદની અંદર જે શ્લોકો છે એટલે કે આપણે એને મંત્રો કહેવા જોઈએ તો વેદની અંદર જે મંત્રો છે એમાં જે રહેલું અમૃત છે એટલે કે થોડાક મંત્રો આપણને આપેલા છે। જેમ શેરડીના સાંઠામાંથી આપણે મધુર રસ કાઢીએ અને બાકીનું થોડું રવા દઈએ એમ અહીંયા પણ શું છે કે વેદોમાં ઘણા બધા મંત્રો છે। એ બધા મંત્રોનો અભ્યાસ આપણે શાળા કક્ષાએ તો કરી ન શકીએ તો થોડાક અમૃત તુલ્ય એવા મંત્રો આપણને આપેલા છે। તો પ્રસ્તાવનાથી શરૂઆત કરીશું તો સમજીએ શું કહે છે। પ્રસ્તાવનાનું ખાસ સમજૂતી આપણે એટલા માટે મેળવવાની કે જ્યારે મોટા પ્રશ્નો આવે સંદર્ભ સમજાવવાનો આવે કે સમીક્ષાત્મક નોંધ આવે ત્યારે આ માહિતીને આપણે ત્યાં લખવાની થશે। तो संस्कृत भाषा में आज जेटलू साहित्य उपलब्ध है तेमां प्राचीनता और प्रमुखता बने शब्दों आपणे याद रखवाना छे। प्राचीनता मतलब है कि जूनू और प्रमुखता की दृष्टिए समझीशुं कि भाई वर्ल्ड फेमस अथवा हायर लेवल इम्पोर्टंट लेवल महत्वनु। तो प्रमुखता की दृष्टिए वैदिक साहित्य आवे छे। प्राचीन पण छे अने महत्वनु छे। घणी वार शुं होय कि ओल्ड इज गोल्ड जूनू छे पण महत्वनु छे बराबर। घणी वार बहु जूनू है पर कशा कामनु ना होय पण अहींया प्राचीन पण छे अने प्रमुख पण छे। तो आ वैदिक साहित्य जे छे एमां संहिता ब्राह्मण ग्रंथ आरण्यक अने उपनिषद ए 4 विभागोमां वहेंचायेलुं छे। आ वैदिक साहित्य जे छे ए 4 भागोमां वहेंचायेलुं छे। संहिता भागमां मंत्रोनो संग्रह छे ज्यारे ब्राह्मण ग्रंथोमां संहिताओमां सचवायेला मंत्रोनुं एक प्रकारनुं भाष्य छे। वળી आ ब्राह्मण ग्रंथों में संहिता ग्रंथों में संग्रहित मंत्रों अर्थ बतावीने ते मंत्रों विनियोगनो आशय दैनिक जीवनना के अमुक कर्मकांडना कया तबक्के कया प्रसंगे कयो मंत्र बोलवाना उपयोग में लई शकाय ते बताववानो छे। अहींया शुं छे कि जे मंत्रों छे एनी मंत्र एकवार मळी गयो फॉर एक्जाम्पल टेक्स्टबुक मळी गई आपणे पछी शुं थाय छे कि सामान्य जनताने समजूती न मळे अथवा एमने आवडे ने एमने खबर न पड़े तो एनुं जे भाष्य छे एनी समजूती पण आपवामां आवी छे। तो एम अलग अलग रीते आ ग्रंथोनो यूज थयेलो छे तो एनी पण आपणे वात करवाना छे। क्यारे मंत्र बोली शकाय ए पण अहींया समजाव्युं छे। आ परंपरा में रहीने प्रस्तुत पाठ में आज पाठ एटले के अहींया पद छे एटले के पद पाठ कही शकाय एमां दैनिक जीवनना प्रारंभ में उपयोगी बनी रहे ते माटे प्रणमांजलि दिवसनी शरूआत आपणे ज्यारे करीशुं त्यारे भगवाननो आभार मानीशुं कारण के आपणे निंद्राधीन थया अने पछी रोजिंदा काम माटे आपणे उठी शक्या खास आ पण आपणे आभार मानवानो छे। तो प्रणमांजलिथी शरूआत करीशुं त्यारबाद आपणे तैयार थईने प्रार्थना करीशुं पछी संकल्प करीशुं रोज आपणे कंईक सारा संकल्प करीशुं अने चौथो जे छे ए वेदोपदेश छे। ए 4 शीर्षकथी ऋग्वेद अने अथर्ववेदना केटला मंत्रो आपणे आपेला छे 6 मंत्रो पसंद करीने मूकवामां आव्या छे। दैनंदिन जीवन प्रारंभ आपणे जे दिवसनो प्रारंभ करीशुं ए करीशुं प्रणमांजलिथी करीशुं ते इष्ट एटले के योग्य छे। आ कारणे अहीं सर्वप्रथम अहींया सौथी पहेलो जे छे मंत्र ए शुं छे प्रणमांजलि छे। प्रसंगे विनियोग करी शकाय ते प्रकारना 2 मंत्रो आप्या छे। केटला मंत्रो छे 2 मंत्रो आपणे आपेला छे। अहीं ज्येष्ठ ब्रह्मने प्रणाम छे। अहींया जे सौथी उपरेम आपणे एने सुप्रीम गॉड कहीए एमने प्रणाम छे अने प्रणमांजलि मंत्रोमां कयो अलंकारनो उपयोग थयो छे तो रूपक अलंकारनो उपयोग थयो छे। ए पछी जेने प्रणमांजलि समर्पित करी छे जे परमात्माने आ प्रणमांजलि समर्पित करी छे तेमनी समक्ष प्रार्थना प्रस्तुत छे। हवे खास याद राखवानुं के वेदोनी अंदरनी वात करीशुं तेना अंदરના जे मंत्रो छे ने एमां जे भगवानो छे खास ए प्रकृति ने रिलेटेड भगवानो छे। प्रकृति एटले अग्निदेव होय वायुदेव होय वरुणदेव होय इंद्रदेव होय आवा नेचरल जे देवताओ छे जेने जे आपणे डायरेक्ट अत्यारे पण मदद करी रह्या छे। जेम के वरसाद वगर नहीं चाले वायु वगर नहीं चाले अग्नि वगर नहीं चालतुं आपणे तो आ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आपणे कही शकाय एवा भगवानो छे। त्यारबाद आपणे रामायण महाभारत तो आपणे जोया ने ए भगवान पण आपणे अत्यारे पूजीए छीए पण जे एक्जेक्ट आपणे कहीशुं के वेदोनी वात करीशुं तो ए भगवान जे छे ए डायरेक्ट प्रकृतिमांथी आपणे मळेला भगवान छे अने ए भगवान जे छे ए आपणा रोजिंदा जीवनमां सहाय करे छे। तो प्रार्थना प्रसंगे विनियोग करी शकाय ते माटे अहीं मंत्रो मूक्या छे। प्रथम मंत्रमां एकी साथे 6 बाबतो अने द्वितीय मंत्रमां मेधानी प्राप्तिनी प्रार्थना करी छे। मेधानी मतलब अहींया बुद्धि श्रेष्ठ बुद्धि कारण के होशियारी घणीवार आपणी पासे होय छे नथी लागतुं के मने बधुं ज आवडे अथवा होशियार तो आतंकवादी पण होय छे तो शुं ए योग्य छे तो नथी योग्य। तो ए मेधा जे छे एनी वात करवानी छे।
પછી પ્રાર્થના પછી સંકલ્પ માટે વિનિયોગ થઈ શકે તેવો એક મંત્ર અહીંયા આપ્યો છે। આ મંત્રમાં ભક્ત પોતાનું મન કેવું થાય એની વાત કરીશું। મન શિવ અર્થાત કલ્યાણકારક સંકલ્પ કરતું રહે। બરાબર, ઘણીવાર આપણે સંકલ્પ તો કરીએ છીએ પણ ખરાબ સંકલ્પો કરીએ છીએ। હું નહીં ભણું, હું આમ કરી દઈશું, તેમ કરી દઈશ, ખોટા સંકલ્પો કરતા હોય છે, તો એને અશિવ સંકલ્પ કહેવાય। અને 2 માર્ક્સનું ટિપ્પણ અથવા વિવરણાત્મક નોંધમાં પૂછી શકાય એવો પ્રશ્ન છે। તો તેઓ સંકલ્પ વ્યક્ત કરે છે। છેલ્લે વેદનો એક ઉપદેશાત્મક મંત્ર આપ્યો છે। આપણને વેદ દ્વારા મંત્રો પણ મળ્યા છે, ઉપદેશાત્મક મંત્રો છે। તેમાં માનવ માત્રને લાગુ પડે તેવો ઉપદેશ અહીંયા આપવામાં આવ્યો છે। માનવ માત્ર એટલે લગભગ બધા જ માનવોને લાગુ પડે છે। એમાં દેશ, જાતિ, ઊંચ નીચ કે કોઈ બીજા ભેદભાવો છે એવા કશામાં ભેદભાવ નથી। આ બધા મંત્રોમાં રહેલું ભાવ તત્વ વ્યક્તિના દૈનંદિન અર્થાત રોજબરોજના જીવનમાં કેવી રીતે ગૂંથાયેલું છે તેની સમજ આપે। આ જે મંત્રો છે આપણે એને સમજીશું તો ખાસ એ આપણા રેગ્યુલર એવરીડે યુઝ માટેના છે, અથવા આપણે રોજ એને યુઝ કરી શકીએ, રોજ એને સમજી શકીએ, અને એ પ્રકારના મંત્રો આપેલા છે। વળી આ ભાવ તત્વ બધા જ કાળમાં, જો આ યાદ રાખીશું, દરેક જગ્યાએ ભલે હજારો વર્ષ જૂના મંત્રો હોય પણ આજે પણ કામમાં આવશે। તો બધા જ કાળમાં અને બધા જ સ્થળે કોઈ પણ દેશના વ્યક્તિઓ એનો યુઝ કરી શકે છે, એક સમાન રીતે ઉપયોગી થઈ પડે તેવું છે। તેમાં વ્યક્તિ, જો આ ખાસ છે, વ્યક્તિ કે જાતિનો, સ્થળ કે કાળનો કોઈ ભેદ દ્રષ્ટિગોચર થતો। સ્ત્રી પુરુષ હોય કે કોઈ સ્થળ હોય, દિલ્હી મુંબઈ હોય કે ફોરેન કોઈ કન્ટ્રીઝ હોય, કોઈ પણ સમય હોય, આજનો હોય કે પ્રાચીનનો, બધામાં એ લાગુ પડી શકાય છે। હવે આપણે પ્રણમાંજલિથી શરૂઆત કરીશું। પ્રણમાંજલિ તો પહેલો શ્લોક છે આપણી પાસે, અને ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રોએ ધ્યાન રાખ્યું છે કે અહીંયા જે શબ્દો સંસ્કૃત આપ્યા છે ને, નીચે આપણે ગુજરાતી શબ્દો લખ્યા છે, પણ ઘણીવાર એક્ઝેક્ટ શબ્દનું ગુજરાતી નથી આપેલું હોતું। બરાબર છે, એટલે આપણે પ્રયત્ન એવો કરીએ છીએ કે તમારા જે અનુવાદ છે એની સાથે મેચ થાય અને તમને સરળતાથી આવડે। બરાબર છે, એટલે કદાચ ઉપરના શબ્દનું ગુજરાતી જે છે એ થોડુંક પ્લસ માઇનસ કરેલું હશે, આપણે અનુવાદને યોગ્ય રીતે બેસાડવા માટે। બરાબર છે, તો એ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું। પ્રથમ શ્લોક આપણને આપ્યો છે, યશ્ય ભૂમિ પ્રમા। યશ્ય એટલે કે જેની, કોની જેની એટલે બ્રહ્મની। જો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો એ પણ ધ્યાન રાખવાનું છે કે અમુક શ્લોકો જે આપણને અત્યારે આપેલા છે એ ક્યાંકથી ઉઠાયેલા છે, એટલે કે આગળ અને પાછળ ક્યાંક બીજા શ્લોકો પણ હશે। તો આગળના શ્લોકમાં બ્રહ્મની વાત કરી છે એટલે પછી અહીં યશ્ય લખ્યું છે। જેમ આપણે રમેશભાઈ હોય, રમેશ ઇઝ અ બોય, તો હી ઇઝ એવું કરી દઈએ ને, એ પ્રોનાઉન થઈ જાય। તો અહીંયા પણ યશ્ય એ આગળના કોઈ શ્લોક વિશે પર વાત કરી છે અને એ છે બ્રહ્મ, તો એ રીતે સમજવાનું છે। યશ્ય ભૂમિ એટલે કે ભૂમિ, પ્રમા એટલે કે ઓળખ, એટલે કે યથાર્થ જ્ઞાનનું સાધન છે। જે પરમાત્મા જે છે એને ખરેખર કોણ ઓળખી શકશે, અથવા એની ઓળખ ક્યાંથી મળે છે? બરાબર, તો પરમાત્માને આપણે ઓળખીએ છીએ, આપણે પૃથ્વી પર રહેલા જીવ। બરાબર છે, તમને ખબર છે ભગવાન બુદ્ધ હોય કે બાકીના જે પણ દેવો હોય, બાકીના જે પણ મનુષ્યો હોય, એમણે પરમાત્માની ઓળખ કરી છે, અને એ પરમાત્મા આપણને પૃથ્વી પર એમનું યથાર્થ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ છે। તો આ રીતે આપણે સમજી શકીએ કે યશ્ય ભૂમિ પ્રમા, કે બ્રહ્મની ઓળખ છે, ભૂમિ એમની ઓળખ છે। આગળ શું કહે છે? ઉત, ઉત એટલે અહીંયા, અને અંતરિક્ષમ, અંતરિક્ષમ, ઉદરમ એટલે કે પેટ, તથા એક્સ્ટ્રા શબ્દ છે, તો આને પણ થઈ શકે અને તથા પણ થઈ શકે। તો અંતરિક્ષ ભગવાનનું પેટ છે। અહીંયા ઉપમા અલંકાર, રૂપક અલંકાર વાપર્યો છે। આ રીતે સમજીશું કે ભાઈ ભગવાનનું પેટ શું છે, તો અંતરિક્ષ એ ભગવાનનું પેટ છે। ઇમેજ એડ કર્યા છે જેથી સરળતા તમે યાદ રાખી શકશો। દિવમ, દિવમ એટલે સ્વર્ગને, ય એટલે કે જેણે, ચક્રે એટલે બનાવ્યું છે, તો ધારણ કર્યું છે, એટલે કે સ્વર્ગ ક્યાં છે? તો લખ્યું છે મૂર્ધાનમ, મસ્તક પર। ભગવાનનું મસ્તક એ સ્વર્ગ છે, અથવા ભગવાને પોતાના મસ્તક પર સ્વર્ગને ધારણ કર્યું છે, એટલે ઇઝી થોડું યાદ રાખ્યું। તસ્મૈ તે જ્યેષ્ઠાય, જ્યેષ્ઠને, જ્યેષ્ઠ એટલે પરમપિતાને, બ્રહ્મણે પરમેશ્વરને નમસ્કાર, નમઃ એટલે અમારા નમસ્કાર। જો આ શ્લોકને આ રીતે તમે ઇમેજ દ્વારા પણ યાદ રાખી શકો છો કે આ પૃથ્વી જે છે એ પરમાત્માની ઓળખ છે, એટલે બાકી બધે આપણે સમજીશું જીવ છે, અને એવું આપણે અત્યારે સમજી જઈએ તો ભગવાનને ઓળખશે કોણ? બરાબર, કારણ કે બાકીની બધી જગ્યાએ ગેલેક્સી હોય કે બધું આકાશગંગામાં ને એ જીવ છે બધું, તો અહીંયા જ જીવ છે, તો આ જીવ જે છે ભગવાનને ઓળખે છે। તો ભૂમિ જેની ઓળખ છે, અને અંતરિક્ષ, જો તમે જોઈએ અંતરિક્ષ જેનું પેટ છે, વિશાળકાય અંતરિક્ષ ભગવાનના પેટના રૂપક તરીકે અહીંયા કવિએ સંબોધ્યું છે।
ત્યારબાદ સ્વર્ગ, તમે જોઈ રહ્યો સ્વર્ગની ઇમેજ, સ્વર્ગને જેણે મસ્તક બનાવ્યું છે અથવા મસ્તક પર ધારણ કર્યું છે. સ્વર્ગ ઉપરની તરફ છે, આપણને ખબર છે, પાતાળ નીચે છે, વચ્ચે પૃથ્વી છે અને બધું અંતરિક્ષ છે, એવું સમજવાનું આપણે. તો સ્વર્ગને જેણે મસ્તક પર ધારણ કર્યું છે તે જ્યેષ્ઠ બ્રહ્મને એટલે કે પરમેશ્વરને નમસ્કાર. અહીંયા ઇમેજ દ્વારા આપણે ખાલી એટલું સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ કે બાકીના બધા દેવોની વચ્ચે એક પરમેશ્વર છે, એટલે કે બધાથી પણ એક મોટા દેવ છે જે પરમેશ્વર છે ને આપણે એમને નમસ્કાર કરીશું. અનુવાદ આપણે આ રીતે થોડુંક લખી શકીશું કે ભૂમિ જેની ઓળખ છે અથવા જેમનું યથાર્થ જ્ઞાનનું સાધન છે, અંતરિક્ષ જેમનું ઉદર એટલે કે પેટ છે, તથા સ્વર્ગલોકને જેમણે મસ્તક બનાવ્યું છે અથવા મસ્તક પર ધારણ કર્યું છે તે જ્યેષ્ઠને એટલે કે પરમાત્માને અમારા નમસ્કાર. અમે પરમાત્માને નમસ્કાર કરીએ છીએ. બરાબર, એ એટલા જ્ઞાની છે, એટલા બધા પરોપકારી છે, એટલા બધા શક્તિશાળી છે કે આપણે એમને નમસ્કાર કરીશું. ત્યારબાદ આની પણ એક સારી ઇમેજ છે, તો શ્લોક નંબર 2 ની પણ સમજૂતી મળે. યશ્ય એટલે કે જેના, સૂર્ય એટલે કે સૂર્ય, ચક્ષુ એટલે નેત્રો છે, ચંદ્રમા એટલે કે ચંદ્રમા. ભગવાનના નેત્રો, હમણાં આપણે પેટની વાત કરી, ઉદરની વાત કરી કે અંતરિક્ષ એમનું પેટ છે અથવા ઉદર છે. બરાબર, બધી જ પ્રકારની ગૂઢ રહસ્ય એમાં સમાઈ રહેલું છે. તો હવે અહીંયા એમની આંખોની વાત કરીશું. પરમાત્માની આંખો કઈ છે? તો જુઓ, યશ્ય, સૂર્ય, ચક્ષુ, ચંદ્રમા, બે એમની આંખો છે. એક છે સૂર્ય અને ચંદ્રમા. ઇમેજ આપણે એડ કરી છે, પણ અત્યારે આ શ્લોક સમજી. ચ એટલે અને, પુનઃ એટલે વારંવાર, નવ એટલે નવીન, વારંવાર નવીન થનારો ચંદ્રમા. જો આવું એનું વિશેષણ છે શબ્દ ચંદ્રમાનું. સૂર્ય નોર્મલ આપ્યો છે અને ચંદ્રમાનું વિશેષણ છે કે જેના, સૂર્ય અને વારંવાર નવીન થનારો ચંદ્રમા. હવે આ વારંવાર નવીન થનારો ચંદ્રમા એટલે શું પાછું? વારંવાર એટલે તમને ખબર જ છે કે અમાસ આવે ને પૂનમ આવે, બરાબર છે. એટલે અમાસ આવે એટલે ધીમે ધીમે આપણો જે ચંદ્રમા છે ડિક્રીઝ થાય, ઘટતો જાય, બરાબર છે. અને પછી પૂનમ સુધીમાં પૂર્ણ થઈ જાય, પૂર્ણિમા થઈ જાય, તો એ વધઘટ થાય છે, એટલે વારંવાર નવીન થાય છે. તો એ વારંવાર નવીન થનારો ચંદ્રમા શું છે? પરમાત્માના નેત્રો છે. અગ્નિ ચ યહ, અગ્નિ એટલે અગ્નિ અને યહ એટલે કે જેણે, ચક્ર એટલે બનાવ્યું છે, આશ્યમ એટલે મુખમ. પરમાત્માનું મુખ ક્યાં છે? હવે બરાબર, આંખો આવી ગઈ, પેટ આવી ગયું, હવે એમનું મુખ ક્યાં છે? તો અહીંયા લખ્યા છે કે અગ્નિ જે છે એ ભગવાનનું શું છે? મુખ છે. અને આમે આપણને ખબર છે, આપણે કોઈ પણ ધાર્મિક વિધિ કરતા હોય તો એને આપણે અગ્નિમાં હોમીએ છીએ. કોઈ યજ્ઞ કરીએ, કોઈ નિવેદ કરીએ, કોઈ સત્યનારાયણની કથા કંઈક પણ કરીએ છીએ તો ભગવાનને આપણે શાનાથી ખવડાવીએ? તો અગ્નિમાં નાખવાનું, અગ્નિમાં હોમવાનું. તો એ ભગવાનનું મુખ છે. તસ્મય એટલે કે તેવા, જ્યેષ્ઠાય એટલે જ્યેષ્ઠ એટલે કે સુપ્રીમ ગોડ, બ્રહ્મણે એટલે બ્રહ્મને, નમઃ એટલે નમસ્કાર. એ શ્રેષ્ઠ પરમાત્માને આપણે નમસ્કાર. જો ઇમેજ દ્વારા આપણે સમજતી મળી હોય. અહીં બે આંખો છે, આપણે સમજીશું. આ બે શું છે? ભગવાનની આંખો છે અને આ ભાઈ એમનું ભગવાનનું મુખ છે. તો શું કહે છે અનુવાદ? સૂર્ય તથા વારંવાર, આ ચંદ્ર છે ને, વારંવાર નવીન થનારો ચંદ્રમા જેના નેત્રો છે અને જેણે અગ્નિને પોતાનું મુખ બનાવ્યું છે. આ પરમાત્માએ અગ્નિને પોતાનું મુખ બનાવ્યું છે. એવા પરમાત્માને આપણે શું કરીશું? તેવા જ્યેષ્ઠ બ્રહ્મને એટલે કે પરમાત્માને આપણે નમસ્કાર કરીશું. બરાબર, સૂર્ય તથા વારંવાર નવીન થનારો ચંદ્રમા જેના નેત્રો છે અને જેણે અગ્નિને પોતાનું મુખ બનાવ્યું છે તે જ્યેષ્ઠ પરમાત્માને આપણે નમસ્કાર કરીશું. સરળ ભાષામાં બે આંખો અને મોઢાની વાત કરી છે. બંને આંખોની તુલના જો આપણે વાત કરીશું, રૂપક અલંકારની વાત કરીએ તો એક આંખ સૂર્ય છે, બીજી આંખ ચંદ્ર છે. ચંદ્ર માટેનું વિશેષણ છે કે વારંવાર નવીન થનારો ચંદ્રમા, અને અગ્નિને જેને પોતાનું મુખ બનાવ્યું છે, એટલે કે અગ્નિ દ્વારા એટલે કે મુખ દ્વારા ભગવાન ખોરાક લે છે, એવા પરમાત્માને આપણે નમસ્કાર કરીશું. ત્યારબાદ આગળનો એક શ્લોક છે પ્રાર્થના. આપણે પ્રાર્થના કરીશું અને પ્રાર્થનાનો થોડોક મતલબ સમજીએ તો પ્રાર્થના એટલે મનુષ્ય જે છે એ મર્યાદામાં રહે છે. મર્યાદા એટલે એનામાં કંઈક ને કંઈક ઉણપો છે ને છે. નો બડી ઇઝ પરફેક્ટ. બરાબર, આ આપણે ઇંગ્લિશમાં પણ સમજી લીધું છે કે નો બડી ઇઝ પરફેક્ટ. તો પ્રાર્થનાનો મતલબ છે કે માગવું. પરમાત્મા પાસે કંઈક માગીએ, જે આપણામાં ઉણપ છે, અધૂરપ છે, આપણે કંઈક પાપો કર્યા છે, ક્યાંક ને ક્યાંક પ્રોબ્લેમ્સ છે, આપણી પાસે સમસ્યાઓ છે, તો એનું સોલ્યુશન માગવું, એની માટે સહાય માગવી, મદદ માગવી, બરાબર છે, માર્ગદર્શન માગવું, તો એને આપણે કહીશું પ્રાર્થના. તો જોઈએ શ્લોક આગળનો. ઇન્દ્ર
હે ઇન્દ્રદેવ, અહીંયા હવે કયા દેવ પાસે માગણી કરી છે એ પણ સમજીશું. પરીક્ષામાં પૂછાય તો આપણે યાદ રાખીશું. શ્રેષ્ઠાની એટલે કે ઉત્તમ પ્રકારના, દ્રવિણાની એટલે કે દ્રવ્ય, દ્રવ્ય એટલે અહીંયા આપણે ધન સમજીશું. દેહી એટલે આપ. હવે અહીંયા જે ધન છે એ નોર્મલ પાછું આપણા પેલા જે છે ને ડોલર કે રૂપિયા કે એવું નથી. પાછું એ ધન જે છે એને પણ આપણે ઇમેજ એડ કરી છે તો એ સમજીશું. પરમાત્મા જે ઇન્દ્રદેવ છે એમની પાસે કઈ માગણી કરી છે તો શ્રેષ્ઠાની ઉત્તમ પ્રકારના ધન. હવે ઉત્તમ પ્રકારના ધન એટલે કેવા પાછા? તો પેલું સોનું હોય ડુપ્લિકેટ એવું નહીં, એવું નહીં. જેમ અહીંયા ધન છે ને પ્રાચીન સમયમાં ગાયો, બળદ, બરાબર, ઘોડા એવા પ્રાણીઓ હતા, હાથીને એવું. હવે એ મજબૂત સક્ષમ હોવા જોઈએ, એ જ ધન હતું એ વખતે. તો એ ઉત્તમ પ્રકારના હોય, બરાબર, એ ધનની માગણી કરી છે. ચિત્તિંગ એટલે અહીંયા પ્રસિદ્ધિ. દક્ષસ્ય એટલે દક્ષતા, હોશિયારી, નિપુણતા, કર્મ નિપુણતા. સુભગત્વમ એટલે કે સૌભાગ્ય. અસ્મે એટલે કે અમને શું આપવાનું છે ભાઈ? અમે કર્મની નિપુણતા આપવાની છે. કામ કરીએ ને આપણે ગીતામાં ભગવાને કીધું હતું ને, કૃષ્ણ યોગ કર્મ શું કૌશલમ. કર્મ જે છે આપણે કરીએ એમાં કુશળતા હોવી જોઈએ, હોશિયારીથી કામ કરવાનું ભાઈ, આળસું નહીં થવાનું અને સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ કરવાનું. તો અહીંયા એ પણ સમજાવે છે કે ભગવાન મને શું આપશો? કર્મની નિપુણતા આપો. હું જે કામ કરું એમાં નિપુણ બનું, એ મને આપો. અને સારું સૌભાગ્ય. સુભગત્વમને તો આપણને ખબર છે, સૌભાગ્ય તો આપણે માગણી કરી જ રહ્યા છીએ. પોષમ એટલે કે સમૃદ્ધિને. રૈણામ એટલે કે ધનની. શું આપે? ધનની સમૃદ્ધિ આપો, પુષ્કળ ધન આપો. અને અરિષ્ઠિમ નિરોગીતા. શાની નિરોગીતા? તનું નામ, શરીરની. શરીર કેવું હોવું જોઈએ? નિરોગી હોય અને ધન હોય. ઘણીવાર શું હોય, શરીર નિરોગી ના હોય, રોગો જ હોય અને પૈસા ભલે ગમે તેટલા હોય, પણ રોગિષ્ઠ માણસ શું એનો ભોગ કરી શકે? તો એ વસ્તુ સમજીશું કે ભાઈ ધનની સમૃદ્ધિ પણ મળે અને શરીરની નિરોગીતા પણ મળે. સ્વાદમનમ એટલે કે મધુરતા. વાચ એટલે વાણી. વાણીમાં કેવી હોવી જોઈએ? મધુરતા હોવી જોઈએ. ઘણીવાર લોકો શું હોય કે પૈસા અને બધું શરીરને બધું મજબૂત હોય, પણ વાણી જે છે એ કટુ વાણી બોલતા હોય. તો વાણીની મધુરતા અહીંયા માગવાની છે. અને સાથે સાથે શું છે? સુદિનત્વમ, સારા અહનામ એટલે દિવસો. સારા દિવસો મળે, બરાબર છે, દુઃખના દિવસો દૂર થાય, બરાબર, અને સારા દિવસોની પ્રાપ્તિ થાય. હવે આપણે એને થોડી ઇમેજ દ્વારા સમજીશું. તો આ યાદ રાખવાનું છે કે હે ઇન્દ્રદેવ, અમને ઉત્તમ પ્રકારના ધન આપો. ઉત્તમ પ્રકારના ધનમાં આપણે જૂની પ્રાચીન વેદો વખતનો સમયની વાત કરીશું તો પ્રાણીઓ ધન હતું ભાઈ. ડોલર કે રૂપિયા કે પાઉન્ડ નહોતું, બરાબર છે. તો પ્રાણીઓ એમનું ધન હતું. તો એ જ ધન છે એ ઉત્તમ ક્વોલિટીનું હોય, શ્રેષ્ઠ ક્વોલિટીનું હોય. તો એ ઉત્તમ પ્રકારના ધનની માગણી કરી છે. અને બીજું ધન આપણે સોના ચાંદી પણ કહી શકીએ. તો એ પણ ની શ્રેષ્ઠ માગણી કરી છે. અનુવાદ શું કહે છે? હે ઇન્દ્રદેવ, અમને. જો આ ખાસ જ્યાં એક્સક્લેમેશન એટલે કે ઉદ્ગાર વાક્યો છે, અથવા કોમા છે, અથવા બ્રેકેટ છે, ઇન્વર્ટેડ કોમા છે, બધું જે છે એ બધું કામનું હોય છે ભાઈ. વિદ્યાર્થી મિત્રો ઘણીવાર શું કરે છે કે એની શું જરૂર છે એમ કરીને નથી કરતા. તો બ્રેકેટ આપ્યો છે, ફૂલ સ્ટોપ છે, એ બધું કામનું છે ભાઈ. હે ઇન્દ્રદેવ, અમને ઉત્તમ પ્રકારના ધન આપો. અમારામાં કર્મ નિપુણતાની પ્રસિદ્ધિ તથા સૌભાગ્ય આપો. અમારા કામથી અમે ફેલાઈએ, અમારી પ્રસિદ્ધિ થાય, બરાબર, કર્મમાં નિપુણ હોય, જેથી આખી દુનિયા અમને જાણે, ઓળખે અને સૌભાગ્ય મળે, બરાબર છે, દુર્ભાગ્ય ના મળે. ધનની વૃદ્ધિ થાય તથા શરીરની નિરોગીતા આપો. પૈસા મળે. ધન એટલે પાછું લોભ લાલચની પેલા ધનની પૈસાની જ વાત નથી કરવાની, બરાબર, પ્રાણીઓનું ધન પણ એ સમજીશું. અને શરીરમાં નિરોગીતા આપે, બરાબર. પહેલું સુખ તે જાતે ન રહે. શરીર મજબૂત હોય, સક્ષમ હોય તો તંદુરસ્ત હોવું જરૂરી. શરીરની નિરોગીતા આપો. વાણીની મધુરતા, બરાબર. પોતાનું શરીર સારું હોય, તંદુરસ્ત હોય તો પોતાના લાભ માટે છે, પણ જ્યારે વાણીની મધુરતા હોય ત્યારે એ અન્ય માટે છે, વ્યવહાર છે. તો અન્ય પ્રત્યે જે છે વાણીની મધુરતા અને સારા દિવસો પ્રદાન કરો. આ ભગવાન પાસે પ્રાર્થના કરી છે. આગળ શું કહે છે? મેધામ એટલે અહીંયા શું છે? પ્રજ્ઞા, બુદ્ધિ. મે એટલે અમને. વરુણો એટલે કે વરુણદેવ. દદાતુ એટલે આપો. હવે વરુણદેવ પાસે કંઈક માગણી કરી છે. અગાઉ પણ આપણે વાત કરી હતી કે વેદોની અંદરના જે પરમાત્માઓ, દેવો છે એ પ્રકૃતિમાં છે, પ્રકૃતિ રિલેટેડ છે, અને પ્રકૃતિથી સીધા જ આપણને જે અત્યારે પણ કામમાં આવે છે એ દેવો છે. બાકીના દેવો ચોક્કસ કામમાં આવે છે, પણ એ દેવો કેવું છે કે ભાઈ આપણને દેખાતા નથી, પણ આપણે પાણીને જોઈ શકીએ છીએ, એટલે વરુણદેવ છે. વાયુદેવને આપણે સમજી શકીએ છીએ, ફીલ કરી શકીએ છીએ, જીવી શકીએ છીએ. ઇન્દ્રદેવ છે, વરસાદના દેવ, આ પર્જન્ય દેવ, આ બધા શું છે કે આપણે એને ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટમાં હજુ પણ છીએ. તો પ્રજ્ઞાને, મેધામ એટલે બુદ્ધિ,
અગ્નિદેવ એટલે અગ્નિદેવ, પ્રજાપિતા પતિ એટલે પ્રજાપાલક, અગ્નિદેવ એટલે સૂર્યદેવને પણ આપણે સમજી શકીએ. અને અગ્નિ દ્વારા આપણને જે ભોજનની પ્રાપ્તિ થાય છે એની પણ વાત કરીશું. મેધામ એટલે બુદ્ધિ, ઇન્દ્ર એટલે ઇન્દ્રદેવ કયા દેવ પાસે કઈ માગણી કરી છે? ચ એટલે કે. અને વાયુ એટલે વાયુદેવ, ચ એટલે અને. મેધામ એટલે બુદ્ધિ, ધાતા એટલે કે ધારણ કરતા, દાદુ એટલે પ્રદાન કરો, મે એટલે અમને, ઇતિ એટલે એમ. બરાબર. કયા દેવ પાસે શાની માગણી કરી છે? તો જો અહીંયા મેધાન એટલે બુદ્ધિની પ્રાપ્તિ માટે કયા દેવોની માગણી કરી? તો જો એક એક દેવ સમજીશું. સૌથી પહેલાં છે વરુણ દેવ, પછી અગ્નિદેવ છે, અગ્નિદેવના માટે વિશેષણ છે પ્રજાપાલક અગ્નિદેવ, પછી ઇન્દ્રદેવ છે, પછી વાયુદેવ છે. આટલા દેવો પાસેથી માગણી કરવામાં આવી છે. એટલે પરીક્ષામાં શું થાય કે બીજા દેવોની ઓપ્શન પણ આપેલો હોય કે મેઘાની પ્રાપ્તિ માટે નીચેનામાંથી કયા દેવ પાસે માગણી કરી છે? તો સૂર્યદેવ આમાં ઓપ્શન નથી. બરાબર. એટલે જેટલા દેવો છે એ આપણે થોડું યાદ રાખવું પડશે. અનુવાદ જોઈએ. હે વરુણદેવ, હે પ્રજાપાલક અગ્નિદેવ, અમને ઉત્તમ બુદ્ધિ આપો. બરાબર. શ્રેષ્ઠ બુદ્ધિની પ્રાપ્તિ છે. હે ઇન્દ્ર અને વાયુદેવ, હે ધારણ કરતા પરમાત્મા દેવ, અમને શ્રેષ્ઠ બુદ્ધિ પ્રદાન કરો. કયા કયા દેવ આવી ગયા? જો ફરી એકવાર વરુણદેવ છે અને પ્રજાપાલક અગ્નિદેવ છે, ઇન્દ્ર અને વાયુદેવ છે. બરાબર છે. હે ધારણ કરતા પરમાત્મા દેવ, બરાબર, આ પણ દેવ છે. અમને શ્રેષ્ઠ બુદ્ધિ પ્રદાન કરો અને એને માટે અમે આ આહુતિઓ આપીએ છીએ. આમ આહુતિ આપીએ સ્વાહા, તો એ આહુતિઓ આપીએ છીએ, સમર્પિત કરીએ છીએ. ત્યારબાદ છે સંકલ્પ. આપણું મન કેવું હોય? શુભ સંકલ્પોવાળું હોય. સવારમાં ઉઠીને આપણે સંકલ્પ કરવાના હોય તો સારો સંકલ્પ કરીએ. કોઈનું ધનોત પનોત નીકળી જાય અને કોઈનું આમ થઈ જાય ને તેમ થઈ જાય, કોઈનું ખરાબ કરવાની ઈચ્છા મનમાં આવવી જોઈએ નહીં. તો જોઈએ હવે સંકલ્પ શું કરવાનો છે. સુસારથી. સુસારથી શું એટલે સારો, અને સારથી એટલે રથ ચલાવનાર. માણસ જે છે ને એ પણ એક પ્રકારનો રથ છે અને મન એને ચલાવે છે. થોડુંક સમજી લઈએ પછી મજા આવશે. અશ્વાન એટલે ઘોડાઓને, ઈવ એટલે જેમ, યત એટલે કે જે, મનુષ્યાન એટલે મનુષ્યોને, નેનિયતે એટલે કે દોરી જાય છે, દોરે છે. મનુષ્યને કોણ દોરી જાય છે ભાઈ? મન દોરે છે. અને રથને ઘોડાઓ દોરે. અભિશુભી ચાબુક વડે, વાજીનઃ ઘોડાઓને. જેનો સારથી છે ને એ ઘોડાઓને ચાબુક વડે મારીને રથને યોગ્ય જગ્યાએ લઈ જાય છે. હવે આપણે શરીર છે એટલે કે આપણું શરીરને એક રથ છે, તો આપણું મન છે. તો મનને કાબૂમાં રાખીને આપણે યોગ્ય દિશામાં જવાનું છે. ભણવા બેસીએ ને અચાનક પેલું મોબાઈલ પર ટન નોટિફિકેશન આવી જાય, ઇન્સ્ટાનું કંઈક આવી જાય એટલે આપણે જોઈ લઈએ અને પછી કલાક 2 કલાક એમાં વેસ્ટ થઈ જાય. તો મનને કાબૂમાં રાખવાનું છે, એ આપણે સમજવાનું છે. ફરી એકવાર જોઈ લઈશું, આગળ વધીશું. હરત પ્રતિષ્ઠામ એટલે હૃદયમાં રહેલું. આ પ્રશ્ન પૂછાશે કે આપણું હૃદય કેવું છે અને ક્યાં રહેલું છે અને એના ગુણો બતાવો, તો આ યાદ રાખો. હૃદયમાં. યત એટલે કે જે. અજીરમ. અજીરમ એટલે જે ક્યારેય નાશ નથી પામતું, એટલે કે યુવાન છે. જવિષ્ઠમ એટલે વેગીલું છે. વેગીલું એટલે ચંચળ પણ કહી શકાય, ક્યારેક કંઈ અને ક્યારેક બીજે જતું રહે. તો યુવાન અને વેગીલું છે. આ મન માટે શું માગણી કરી છે? તત એટલે કે તે, મે એટલે મારું, મન એટલે મન શું બને એ યાદ રાખજો. શિવ સંકલ્પમસ્તુ, શુભ સંકલ્પોવાળું બને, કલ્યાણકારી સંકલ્પો કરે. મારું મન જે છે ને એ હૃદયમાં રહેલું તે સ્થિર, યુવા અને વેગીલું છે. પણ કવિ એના માટે મંત્ર દ્રષ્ટા એ માગણી કરે છે કે મારું મન શુભ સંકલ્પોવાળું બને. જો હવે સમજીએ અનુવાદ દ્વારા કે જેમ કુશળ સારથી ઘોડાઓને દોરવણી કરે છે. કુશળ સારથી, જો હવે ખાસ યાદ રાખવાનું કે ઘોડાઓ છે મજબૂત છે અને રેગ્યુલર દોડતા હશે ને બધું બરાબર છે, પણ જો સારથી બદલાઈ જાય, નવો આવી જાય, તો શું એ ઘોડા એ પ્રમાણે કામ કરશે? તો નહીં કરે. એ એમની મન ફાવે એમ કરશે, કારણ કે એમને ખબર પડી ગઈ કે જે સારથી બેઠો છે એને કશું આવડતું નથી. એટલે મનનું પણ એવું છે કે જેટલો એક્સપર્ટ માણસ છે એના પર એને હાવી થઈ જાય, મન ઓટોમેટિક એના કાબૂમાં આવી જાય. તો જો જેમ કુશળ સારથી ઘોડાઓની દોરવણી કરે છે, તેમ મન મનુષ્યોની દોરવણી કરે છે. સારો સારથી, જો સારો સારથી રથને ચલાવનારો જે હોશિયાર માણસ છે, જેમ લગામો વડે ઘોડાને કાબૂમાં રાખે છે. ઘણીવાર આપણે 4 વ્હીલર કે 2 વ્હીલર ચલાવતા હોય તો જેને નથી આવડતું એ બિચારો આમ કરે ને એ કરે, અને જેને આવડતું હોય 4 વ્હીલર 2 વ્હીલર એ કેવું ચલાવે તમે જુઓ, 80 90 100ની સ્પીડે જતું રહે, તો એ કાબૂમાં રાખે છે. તેમ મન મનુષ્યને અંકોમાં રાખે છે. હૃદયમાં, આ પ્રશ્ન પૂછાય એવો છે, ટૂંકો પ્રશ્ન 2 માર્ક્સનો છે. હૃદયમાં રહેલું તે મન સદા કેવું છે? યુવાન અને વેગીલું છે. અને મન વિશે શું માગણી છે? કે મારું મન ખાસ શુભ સંકલ્પોવાળું બને. ત્યારબાદ આપણે જોઈશું વેદોપદેશ. વેદો દ્વારા આપણને કયો ઉપદેશ મળ્યો છે એની આપણે સમજૂતી મેળવીશું.
મોગમ એટલે નિરર્થક. અહીંયા શું છે કે વ્યક્તિની પાસે ક્યાંક ને ક્યાંક કશું આવી જાય છે, મારી પાસે પૈસા છે કે શરીર છે કે કંઈક ને કંઈક ધન સંપત્તિ કશું હોય તો એને કવિ કહે છે દાન કરવું જોઈએ. જરૂરથી વધારે આપણી પાસે જો આવી જાય છે તો બધું રાખી શકાય નહીં. તો અન્નમ એટલે અનાજને, વિંદંત એટલે પ્રાપ્ત કરે છે. અપ્રચેતા એટલે અદાતા, દાતા એટલે દાન કરનાર અને અદાતા એટલે દાન ન કરનાર. દાન નથી કરતો પણ એની પાસે ઘણું બધું આવી ગયું છે તો એ ખરેખર કેવો છે? નિરર્થક અનાજને પ્રાપ્ત કરે છે. સત્યમ બ્રવીમી, સાચું કહું છું. વધ એટલે કે આત્મહત્યા કરે છે. ઈત એટલે જ, સ એટલે કે તે વ્યક્તિ શું છે? આત્મહત્યા કરે છે. તેની પાસે ધન આવી ગયું છે પણ એનો યુઝ નથી કરી રહ્યો અથવા એ કોઈને આપી નથી રહ્યો, તે ખોટું અનાજને પ્રાપ્ત કરી રહ્યો છે. ન એટલે નથી. અર્યમણ સજ્જનને, પુણ્ય પુષ્યતી એટલે પોષતો, નો એટલે નથી, સખા એટલે મિત્રને. મિત્ર અને સજ્જન બે જણને આપણે દાન કરવું જોઈએ. મિત્ર એટલે આપણા સગા સંબંધી કુટુંબના હોય અને સજ્જન સારા માણસને. કુપાત્રને દાન ન કરવું જોઈએ. જે ખરેખર એના લાયક ન હોય એને દાન કરવાની જરૂર નથી પણ લાયક વ્યક્તિને દાન કરવું જોઈએ. અને કેવલ એટલે કે ફક્ત, અધો એટલે કે પાપ, ભવતી એટલે આચરે છે, કેવલ આદિ એકલ પેટો, જે વ્યક્તિ એકલો ખાય છે. આ પ્રશ્ન પૂછાશે એ શું ખાય છે? તો એ પાપ ખાય છે. બરાબર, એક ગુજરાતીમાં પ્રશ્ન આવશે, આપણે એનું સ્વાધ્યાય સાથે જોવાના, જ્યારે બહુ ચિંતા કરશો નહીં, બિલકુલ સ્વાધ્યાય પણ આપણે પૂરેપૂરું સમજાવવાના છે. અનુવાદ: અદાતા, દાન કરવાનો જેના મનમાં વિચાર નથી આવતો એવો વ્યક્તિ જે છે એ નિરર્થક અનાજને પ્રાપ્ત કરે છે. ઘણા લોકો પાસે કરોડો રૂપિયા હોય પણ કોઈને આપે ને, દાન કરે ને, પછી જતા રહે બિચારા, ઉપર બેંકમાં પડી રહે બધા, તો એ કશા કામમાં નથી આવતા. તો એ જ રીતે જેની પાસે અનાજ છે પણ દાન નથી કરતો એ ખરેખર એને ખોટું મળ્યું છે. એને સાચું કહું છું કે તે આત્મહત્યા કરે છે. કોઈને નથી આપતો તે આત્મહત્યા લાયક છે. જે સજ્જનને, આ યાદ રાખવાનું, સારા વ્યક્તિને અને મિત્રને એટલે કે સગા સંબંધી કુટુંબના કોઈને જરૂર પડે એને ના આપે, પોષતો નથી, આપતો નથી, તે એને એકલ પેટો કહીશું. એ એકલો ખાનારો ફક્ત શું કરે છે? પાપ જ કરે છે. આપણે સ્વાધ્યાયની પણ સમજૂતી મેળવીશું, તો એના માટે અલગ ડેડિકેટેડ વિડીયો બનાવીશું. તો ચોક્કસ તમે આ વિડીયો ગમ્યો તો લાઇક કરશો અને વિદ્યાર્થીઓ માટે શેર કરશો. વધુ વિડીયો જોવા માટે નોટિફિકેશન બેલ આઇકોનને પ્રેસ કરી રાખશો અને સ્વાધ્યાય માટે આપણે જલ્દી જ મળીશું નવા વિડીયો સાથે. બેસ્ટ ઓફ લક.